Is the screen visible? So today we will continue with your functions. So function actually has two types of okay, just wait a minute, and again join. I can't see the presentation. Okay. We have a user defined function. We have the syntax create a user defined function. We have already seen. Then how to return a value. Then how to return multiple values from function. So up to this we have covered. Now for the practical, I have told you the another more programs. Have anyone tried the programs? त्यातले प्राइम नंबर लोअर केस ऑलरेडी तुम्ही विदाउट फंक्शन केलं. ओके, त्याच कोडला आपल्याला फक्त काय करायचं होतं, फंक्शन मध्ये ट्रान्सफर करायचं होतं. ओके, नाउ देर आर टू टाइप्स ऑफ पॅरामीटर वी ऑलवेज कॉल as a actual parameter and a formal parameter, or formal argument and actual argument. Now what is the difference between that? Can anyone tell? आपण दोन टाइपचे कन्सेप्ट वापरतो, फॉर्मल पॅरामीटर, ऍक्च्युअल पॅरामीटर. सो व्हॉट इज द मीनिंग ऑफ दॅट? फॉर्मल पॅरामीटर कशाला म्हणणार आणि ऍक्च्युअल पॅरामीटर कशाला म्हणणार? यस, एनीवन? Okay, so the first two line is a function definition. I have written a simple definition of function's name I fun. So I have passed one parameter str to it. In function body I have just one statement, that is print str. And on the next line at a starting indentation we have written the function in bracket welcome. आता यातला हा जो फर्स्ट टू लाईनचा पार्ट आहे तो झाला फंक्शन डेफिनेशन, आणि हा जो पार्ट लाईनचा इट इज नोन ॲज फंक्शन कॉल. ओके, सो द पॅरामीटर विच वी पास व्हाईल कॉलिंग द फंक्शन, असं पॅरामीटर जे फंक्शनला कॉल करताना आपण यूज करतो, that parameter is known as actual parameter or actual argument, because in a function call we are passing the value or we are giving what we have to pass to the function. जे actual जो डेटा असतो तो डेटा आपण फंक्शन कॉलच्या ब्रॅकेट मध्ये यूज करतो. So this parameter is known as actual parameter or actual argument. Now the parameter name बॉडी फंक्शन डेफिनेशनच्या ब्रॅकेट मध्ये जे पॅरामीटर लिहितो that is known as formal parameter or formal argument, because whatever we pass the value while calling the function is copied into this formal parameter. Is it clear what is actual parameter, what is formal parameter? So whatever we write here, the name is known as a formal parameter, or we can say as argument, formal argument. आणि या फंक्शन कॉल मध्ये जे असतं त्याला आपण काय म्हणतो, ऍक्च्युअल पॅरामीटर. नाउ देर आर 4 डिफरंट वेज टू पास अ पॅरामीटर और टू पास अ आर्ग्युमेंट टू द फंक्शन. आपल्याकडं पॅरामीटर जे आपण फंक्शनला पास करणार आहे
त्याचे 4 डिफरंट वेज आहेत. फर्स्ट वे आहे तो म्हणजे पोझिशनल पॅरामीटर. Then we have a second as keyword parameter, and then we have a default parameter. Then we have the final variable length parameter. So one by one we will see with example only. म्हणजे त्याचं डिस्क्रिप्शन पण इथंच येईल आणि एक्झाम्पल पण आपण बघू. Now what is mean by positional parameter? We have already used it. Okay, yes, can anyone tell? So I will just modify this function as I will modify this as display, and I take as role comma name. Okay, so 2 parameter in the bracket, role comma name. Here role equal to comma role comma name equal to name. So we will save it. फंक्शन पॅरामीटर टाईप. सो काय केले आपण, फंक्शनला 2 पॅरामीटर पास केले, रोल नेम. त्यानंतर आपण प्रिंट केलं रोल इक्वल टू रोल, नेम इक्वल टू नेम. नाउ फर्स्ट एक्झाम्पल वी आर कन्सिडरिंग इज पोझिशनल पॅरामीटर. तर पोझिशनल पॅरामीटर मध्ये बघा, आय हॅव टू कॉल द फंक्शन, or I will write on the next line. Display in bracket I pass 10 comma, for example, Sita. Okay, now we will run this code. काय झालं बघा, roll number equal to 10 आलं, name equal to Sita. So what it mean, the first parameter 10 is copied into the first parameter roll, the second parameter Sita is copied into the second parameter name. So that is the concept of positional parameter. म्हणजे सिक्वेन्स मध्ये त्याची जी पोझिशन असेल त्या पोझिशन नुसारच डेटा काय होतो तुमचा, कॉपी होतो. म्हणजे 10 कंपल्सरी रोल मध्ये जातं, सीता कंपल्सरी नेम मध्ये जातं. नाउ सी, इफ आय यूज लाईक दिस, now what will happen, it will give error or whatever. एरर मिळेल असं वाटतं का? There will not be any error, because like in another programming language we are not mentioning the data type of parameter, so we are just giving number of parameter. त्यामुळे डेटा टाइप जो आहे पॅरामीटरचा कधी डिसाइड होतो, रन टाइमला, when we pass the value. If I pass a string, the data type will be taken as a string. If I pass a number, it will taken as an integer or a float. So this statement will not give any error, but see what will actually happen. Due to the wrong position of values, in roll number we get Meena, in name we get 34. येते लक्षात, पोझिशनल पॅरामीटर मध्ये काय
So if I pass the first as roll number, it will be copied into roll. सेकंड नेम मध्ये कॉपी केलं. पण मी सेकंड टाइम फंक्शन कॉल करताना काय चेंज केला? फर्स्ट आय पास द नेम, सेकंड रोल नंबर. As the data type mentioning is not compulsion, it will not give any error. But actually what mistake will be there? The name will be copied into roll number and roll number will be copied into name. म्हणजे आपली जी इन्फॉर्मेशन आहे ती इनव्हॅलिड होईल. इन्फॉर्मेशन व्हॅलिड तुम्हाला डिस्प्ले होणार नाही. So that will be the problem. Is it correct? What is positional parameter? Is it clear? Positional parameter. Shall we go further? So the next, is it audible? Yes. आता नेक्स्ट जो टाइप आहे कीवर्ड पॅरामीटर. Now why the keyword parameter is used? Now in this function I have used only 2 parameter to send. But now what will happen if I have number of parameter, for example 10 parameter I have to pass to the function. आपल्याला फंक्शन मधनं काय करायचे? 10 पॅरामीटर पास करायचे. तर कुठले पॅरामीटर पास करायचा ह्याचा जो सिक्वेन्स आहे हा तुमच्या लक्षात राहील ह्याची गॅरंटी आहे का? और इट इज इझी टू कीप इन माइंड द सिक्वेन्स? Is it easy to remember the sequence of parameters? No. So each time we can't remember what is the first parameter, what is the second parameter and go on. So I know that which parameter I have to send. मला काय काय पास करायचंय हे माझ्या लक्षात आहे, पण फर्स्ट कुठलं, सेकंड कुठलं, थर्ड कुठलं हे माझ्या लक्षात नाहीये. तर मग पोझिशनल पॅरामीटर आपण वापरले तर अशा मिस्टेक होऊ शकतात. म्हणजे जर पोझिशन त्याची रॉंग झाली तर रॉंग डेटा तुमचा डिस्प्ले होईल. So the solution to this is a keyword parameter. So solution to this is keyword parameter. So here we will give a list of name of parameter and value of parameter. आपण काय करणार आहे? पॅरामीटरचं नेम आणि पॅरामीटरची व्हॅल्यू असं दोन्ही पास करणार आहे. त्यामुळे तुम्ही कुठल्याही सिक्वेन्सनी त्याला सेंड करा, तो ऑटोमॅटिकली काय करतो, जिथं दोन नेम सेम दिसतात त्या नेम मध्ये ती व्हॅल्यू तो कॉपी करतो. म्हणजे तुम्ही पास करताना रोल नंबर इक्वल टू काय असेल ती व्हॅल्यू, त्यानंतर नेम इक्वल टू काय असेल ती व्हॅल्यू असं पास करणार आहे. सो इट विल डायरेक्टली कॉपी द व्हॅल्यू इनटू appropriate variables or appropriate parameters. So we will just see one example. So while calling the function, I will use like this: roll equal to pen, comma, name equal to Geeta. Okay, so we will see how it works. वरचं तोपर्यंत आपण कमेंट मध्ये टाकलं तरी चालेल किंवा ठीक आहे आपण चेकआउट करू. सेव्ह, रन. सो बघा रोल नंबर 10 आणि नेम गीता पास केलं होतं. सो आहे तो डेटा आपल्याला करेक्ट डिस्प्ले झाला. आता मी थोडा चेंज करते. आपण आता पॅरामीटरचा सिक्वेन्स आपण चेंज केला तर काय होतं बघू. सो नेम इक्वल टू फॉर एक्झाम्पल रितेश, कॉमा, रोल इक्वल टू 36. आता आपण काय केलं बघा, सिक्वेन्स उलटा केलाय. पहिला नेम पास केलाय, नंतर रोल पास केलाय. सो वी विल सी व्हॉट विल हॅपन हिअर. असं जरी केलं तर तुम्ही कीवर्ड पॅरामीटर यूज केलेले आहेत, म्हणजे तुम्ही त्या व्हेरिएबलचं नाव दिलेलं आहे
सो रोल नंबर मध्ये रोल नंबरच कॉपी होतो, नेम मध्ये नेमच कॉपी होतो. इज इट क्लिअर? त्यामुळे आता सिक्वेन्स तुम्ही कुठलाही वापरा, तुम्हाला काही प्रॉब्लेम येणार नाही. इट विल मॅच द नेम अँड इट विल डिस्प्ले द ॲप्रोप्रिएट डेटा. आता आपण थोडंसं असं बघू. डिस्प्ले फॉर एक्झाम्पल, आपण जर नेम कीवर्ड म्हणजे त्या पॅरामीटरचं नाव जे आहे ते टाईप करताना समजा काहीतरी चुका केल्या तर काय होईल? मी रोलचं स्पेलिंग चुकीचं लिहिलंय, नेमचं स्पेलिंग करेक्ट लिहिलेलं आहे, तर आपल्याला एरर मिळेल का रन होईल आपण बघूयात. ते बघा, रोल नंबर 36 आणि रितेश करेक्ट रन होतं. पुढे प्रॉब्लेम काय झाला बघा, अनएक्सपेक्टेड कीवर्ड आर्ग्युमेंट ROL, म्हणजे दोन्हीकडं तुम्ही जे आर्ग्युमेंट लिहिलंय त्याचं जे नाव आहे ते नाव सेम पाहिजे, विथ स्पेलिंग अँड विथ केस. तुम्ही जर तिथं काही मिसमॅच केलं, इट विल जनरेट अन एरर. So in this, at this statement, you will get an error. Is it clear up to this keyword parameter? So just we have to type the name of the variable equal to the value. Just for a minute go through the code, and if you have any doubt you can ask. Yes, any problem in the two types, positional and keyword? So we will go to the next type, default parameter. Now you have already studied the concept of default parameter in C++. Anyone can tell? डिफॉल्ट पॅरामीटर काय आहे? ऑलरेडी तुम्ही C++ मध्ये शिकलेले आहेत सगळेजण सेकंड इयरला. इव्हन डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर बघितलेला आहे, डिफॉल्ट पॅरामीटर बघितलेलं आहे. यस, एनीवन? व्हाट इज द concept of default parameter or default argument? So default argument or default parameter is a concept where we assign something default value to the parameter. आपण ते जे फंक्शनला पॅरामीटर पास केलेत त्या पॅरामीटरला आपण काहीतरी डिफॉल्ट व्हॅल्यू असाइन करतो. वी असाइन समथिंग डिफॉल्ट व्हॅल्यू टू द पॅरामीटर, and if the user pass the value for that parameter, the user value will be taken. डिफॉल्ट पॅरामीटर कन्सेप्ट काय आहे, तर त्या पॅरामीटरला आपण एखादी इनिशियल किंवा डिफॉल्ट व्हॅल्यू सेट करतो. जर युजरनी फंक्शन कॉल करताना ती स्पेसिफिक व्हॅल्यू जर पास केली तर तुमची डिफॉल्ट व्हॅल्यू काय होईल? ओव्हरराईट होईल. पण समजा युजरनी ती व्हॅल्यू पास केली नाही तर तुम्ही जे काही डिफॉल्ट असाइन केलेलं आहे ते डिफॉल्ट व्हॅल्यू तो घेईल आणि तुमचं फंक्शन रन होईल. म्हणजे नॉर्मली तुमच्या पोझिशनल पॅरामीटर आणि कीवर्ड पॅरामीटर मध्ये काय प्रॉब्लेम येतो? जर तुम्ही दोन पॅरामीटर डिफाईन केले तर पास करताना दोनच पास करायला पाहिजेत. तुम्ही जर 4 पॅरामीटर डिफाईन केले असतील फंक्शनला तर पास करताना 4 पाहिजे. तुम्ही जर कमी जास्त केलं इट विल गिव्ह अन एरर. त्यासाठी आता आपण काय केलंय की डिफॉल्ट आर्ग्युमेंट कन्सेप्ट आपण जर वापरला, डिफॉल्ट पॅरामीटर कन्सेप्ट जर आपण वापरला तर त्यामध्ये आपण काय म्हणू शकतो?
I will assign some default value to the parameter. If I pass a value, the default will be overwritten, or if I don't pass the value, it will take the default. दोन्ही म्हणजे दोन्ही केसमध्ये तुमचं फंक्शन जे आहे ते अप्रोप्रिएटली एक्झिक्यूट होईल. सो दॅट इज द कन्सेप्ट ऑफ डिफॉल्ट पॅरामीटर. सो वी विल रस्ता रस्ता गुड आफ्टरनून. So we will define a new function here. For example, area. So area L comma B. So we will take for example B equal to 0. Now A equal to L multiplied by B, so that will calculate the area, and here I will return, or we will just return A. सो आपण एरिया कॅल्क्युलेट केलाय आणि तो रिटर्न केलाय. आता B इक्वल टू 0, सो दॅट इज द डिफॉल्ट पॅरामीटर or default argument. So B is default argument सो इथं ऍक्च्युअली रोडचं काम चालू आहे त्याच्यामुळे तुम्हाला डिस्टर्बन्स क्रिएट होत असेल. सो बी इज अ डिफॉल्ट आर्ग्युमेंट ऑर डिफॉल्ट पॅरामीटर. डिफॉल्ट व्हॅल्यू आपण त्याला असाइन केलेली आहे आणि एरिया फंक्शन मध्ये आपण एरिया कॅल्क्युलेट केलाय आणि तो रिटर्न करणार आहे. ओके, सो नॉर्मली हियर आय विल पास ॲज अ, म्हणजे जर नाही दिलं तर 1 आहे असं आपण अज्युम करू, कारण 0 केलं तर मल्टिप्लिकेशन 0 होईल. सो आय हॅव taken B equal to 1. So for example, A equal to area bracket 10 comma 20. Print area equal to A. सो एरिया फंक्शन आपण डिफाइन केलंय. आता मी 2 पॅरामीटर पास केलेत, 10 आणि 20. So print area A. So we will save the code. Now what will happen? The 10 will be copied into L. L मध्ये किती कॉपी होईल? 10 कॉपी होईल. आणि आता आपण सेकंड पॅरामीटर पास केलंय 20, त्याच्यामुळे काय होईल? B इक्वल टू 1, ही जी 1 व्हॅल्यू आहे दॅट विल बी ओव्हर रिटन बाय 20. त्यामुळं L मध्ये 10 जाईल आणि B मध्ये 20 जाईल. And according to that you will get the answer. एररची स्टेटमेंट आपण कमेंट मध्ये टाकूया. बघा, एरिया इक्वल टू किती आलं? 200. आपण पॅरामीटर काय केली? पास केलं, त्याच्यामुळं ती व्हॅल्यू जी आहे ती ओव्हरराईड झाली. नाव आय विल मेक जस्ट अ चेंज. आता आपण काय करू? A इक्वल टू एरिया, आय पास ओनली 19. मी एकच पॅरामीटर काय केलं? पास केलं, तर काय होईल? Now I have passed only a single parameter, so 19 will be copied into the first parameter L. आणि त्याच्यानंतर B साठी आपण काहीच पास केलं नाहीये, सो बाय डिफॉल्ट इट विल टेक द व्हॅल्यू ॲज 1.
बघा पहिलं एरिया 200 कॅल्क्युलेट झाला आणि सेकंड एरिया किती कॅल्क्युलेट झाला 19 कॅल्क्युलेट झाला. इज इट क्लिअर? ओके. नाउ is there any rule to define the default value? ही डिफॉल्ट व्हॅल्यू जी मेन्शन करायची आहे त्यासाठी कुठला रूल आहे का? आता फॉर एक्झाम्पल मी असं एक फंक्शन घेतलं, सबस्ट्रॅक्शन, त्याला a इक्वल टू डिफॉल्ट 1 ठेवलं, b इक्वल टू डिफॉल्ट 1 ठेवलं. असं अलाउड आहे का? दोन्ही पॅरामीटरला आपण डिफॉल्ट व्हॅल्यू सेट करू शकतो का? चेक करू आपण. सब फंक्शन आहे, मी पहिला त्याला दोन्ही पॅरामीटर पास करते, त्याच्यानंतर मी त्याला एकच आफ्टर दॅट I will pass only a single parameter, then I pass nothing. ओके, काय केलं लक्षात आलं? मी एक फंक्शन डिफाईन केलं सबस्ट्रॅक्शन, त्याच्यामध्ये दोन्ही व्हॅल्यूला मी डिफॉल्ट दिलं, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1, अँड देन आय हॅव प्रिंटेड a मायनस b. आता फंक्शनला कॉल करताना काय केलंय बघा, वी हॅव पास्ड a function with two parameter, then I have passed a function with a single parameter, then a function with no parameter. So when we pass two parameter, what will happen? The first value will be copied into the first parameter a, and 5 will be copied into the second parameter b. So 10 minus 5 is the answer. When we pass a single parameter 10, first default value a equal to 1 will be overwritten. So a will take the value as 10, and we don't pass any value for b. So for b, it will take the default value as 1. So the subtraction will be 10 minus 1. So first we check out this output, then we go for that. So first किती होतं 10 minus 5, so the answer is 5. Second subtraction किती होतं 10 minus 1, so the answer is 9. Now we will check out for third. In third function call, subtraction, I don't pass any parameter. So the a will take the default value as 1, and b will take the default value also as 1. And finally 1 minus 1, I will get the answer as 0. So a minus b, finally I will get the answer as 0. So this is the way how we can use the default parameter. So just go through the code, and if you have any problem, you can ask. पोरांनो,
We can pass 2 parameter, we can pass single or no parameter. Is it clear? Yes, ma'am. Yes. ओके, आता बघा जर एक वेगळा चेंज मी केला. सो सी प्लस प्लस मध्ये आपण हे रेग्युलेशन बघितले होते, पण आता आठवतंय कुणाला, हो की नाही? आय गिव्ह काटकर लेक्चर कितीला असतंय? A इक्वल टू 1 केलं आणि कॉमा बी केलं. सो व्हॉट विल हॅपन? आपण काय केलं, पहिल्या फंक्शन मध्ये पहिलं पॅरामीटर जे आहे म्हणजे एरिया, त्याच्यामध्ये बघा पहिलं पॅरामीटर कंपल्सरी केलं पोझिशनल, आणि सेकंड पॅरामीटर ऑप्शनल झालं, का तर त्याला डिफॉल्ट व्हॅल्यू आहे. सेकंड फंक्शन सब मध्ये काय केलं, आय मेक बोथ ॲज अ डिफॉल्ट, त्यामुळे दोन्ही पॅरामीटर तुमचे काय झाले, ऑप्शनल. थर्ड केस मध्ये काय आलं बघा, आय हॅव मेक द फर्स्ट पॅरामीटर ॲज डिफॉल्ट अँड सेकंड ॲज कंपल्सरी. Now I have to check whether it give an error or it will work. So I will call the function by passing first doni out. What will happen? 10,20. काय आलं बघा, नॉन डिफॉल्ट आर्ग्युमेंट फॉलोज डिफॉल्ट आर्ग्युमेंट. कुठं हायलाइट झालेलं दिसतंय तुम्हाला? Yes, anyone can guess what is the problem? Yes, anyone? We have already studied in C++. Yes? Yes, anyone? So while giving the default value, it is compulsory that the default argument always follows positional parameter. म्हणजे जर आपल्याला डिफॉल्ट व्हॅल्यू द्यायचीच असेल तर त्या डिफॉल्ट व्हॅल्यूच्या राईट साईडला सगळे डिफॉल्ट पॅरामीटर पाहिजेत. म्हणजे ज्या पोझिशनला आपण डिफॉल्ट आर्ग्युमेंट देतो तिथून राईट साईडला सगळे पॅरामीटर हे डिफॉल्ट पाहिजे. तुम्ही पहिलं डिफॉल्ट आणि सेकंड कंपल्सरी असे टाइप ऑफ आर्ग्युमेंट देऊ शकत नाही. इट विल गिव्ह अन एरर. दॅट इज द सेम रिस्ट्रिक्शन ॲज इन C++. C++ मध्ये जे रिस्ट्रिक्शन होतं तेच रिस्ट्रिक्शन पायथॉन मध्ये पण टाकलेले. इज इट क्लिअर? Or even if I make like this, it will also give an error. म्हणजे पहिल्याला दिलं, दुसऱ्याला नाही, तिसऱ्याला दिलं, हे सुद्धा एरर देणार आहे. So this definition will give you an error. Again, if I use this definition also, A equal to 1, B, C equal to 1, this will also give you an error. Is it clear? So I will put this code in a comment because it is giving an error. Again, I will put this into an comment because it is again giving an error. Okay. Now the next is, third and the last is variable length parameter. Now sometimes what happen,
runtime I will decide whether I have to pass a single parameter or I have to pass multiple parameters. रनटाईमला आपण डिसाइड करणार आहे की मला एक पॅरामीटर लागणार आहे का दोन पॅरामीटर लागणार आहे का तीन पॅरामीटर लागणार आहे लाईक दॅट. So runtime I will decide how many elements I have to enter. So actual number of parameters are not clear at a time of definition. जे प्रोग्राम स्टार्ट व्हायच्या आधी कंपाईल टाइम जे आपण म्हणतो किंवा स्टॅटिक त्यावेळेला आपल्याला ऍक्च्युअल किती पॅरामीटर लागणार आहेत हे क्लिअर नाहीये. आपण ज्या वेळेला प्रोग्राम रन करतो त्यावेळेला आपल्याला क्लिअर होणार आहे की किती पॅरामीटर आपल्याला लागणार आहेत. मग असे प्रोग्रामिंग जर आपल्याला करायचं असेल वी कॅन यूज व्हेरिएबल लेंथ आर्ग्युमेंट. द फोर्थ कन्सेप्ट वी कॅन यूज इज व्हेरिएबल लेंथ आर्ग्युमेंट. मग आता हे व्हेरिएबल लेंथ आर्ग्युमेंट जे आहेत हे कसं यूज करणार. नॉर्मली अ पोझिशनल पॅरामीटर अँड व्हेरिएबल लेंथ पॅरामीटर बोथ कॅन बी कंबाइंड. म्हणजे आपण एक पहिला कंपल्सरी पॅरामीटर आणि त्याच्यानंतर व्हेरिएबल लेंथ पॅरामीटरची लिस्ट असं सुद्धा मेन्शन करू शकतो. टेक ओनली व्हेरिएबल लेंथ आर्ग्युमेंट. फक्त व्हेरिएबल लेंथ आर्ग्युमेंट सुद्धा आपण पास करू शकतो. नाव द व्हेरिएबल लेंथ आर्ग्युमेंट म्हणजे मिनिमम किती लेंथ आहे. सो 0 इज ऑल्सो अलाउड. आपण काय म्हणतोय व्हेरिएबल लेंथ आर्ग्युमेंट. व्हेरिएबल लेंथ आर्ग्युमेंट म्हणजे आपण जे नंबर ऑफ आर्ग्युमेंट किंवा नंबर ऑफ पॅरामीटर पास करणार आहे ते कितीही असतील दॅट विल डिसाइड ॲट अ रन टाइम. मग कितीही सो एनी नंबर ऑफ पॅरामीटर. सो व्हॉट इज द मिनिमम क्रायटेरिया 0. यू कॅन इव्हन पास 0 पॅरामीटर टू द फंक्शन अँड मॅक्झिमम अप टू युअर रिक्वायरमेंट. कमीत कमी 0 पॅरामीटर पास करू शकतो आणि जास्तीत जास्त म्हणजे मॅक्झिमम आपण किती पास करू शकतो एनी नंबर ऑफ पॅरामीटर ॲज पर अवर रिक्वायरमेंट. So is it clear what is the concept of variable length parameter? Is it clear? ओके. मग आता आपण व्हेरिएबल लेंथ पॅरामीटर जर पास करणार असेल मग हे व्हेरिएबल लेंथ पॅरामीटर जे आहेत हे आपण पास कसं करणार. सो वी विल यूज अ व्हेरिएबल अँड अ स्टार सिम्बॉल प्रिसिडिंग टू इट. आपण काय करणार आहे व्हेरिएबलचं नाव लिहिणार आहे ॲज युजल बट दॅट व्हेरिएबल नेम विल बी प्रिसिडेड विथ अ स्टार सिम्बॉल and that star symbol will indicate that it is a variable length argument. जे त्या स्टार सिम्बॉल लक्षात येईल की ते जे टाईप आहे त्याचा टाईप कुठला असणार आहे. आपण जे व्हेरिएबल लेंथ पॅरामीटर पास करणार आहे तर ते सगळे पॅरामीटर टपल मध्ये सेव्ह होतात. जसं आपण मल्टिपल व्हॅल्यू ज्या वेळेला रिटर्न करतो तर त्या मल्टिपल व्हॅल्यू सगळ्या कशामध्ये स्टोअर होतात टपलमध्ये स्टोअर होतात. तसं ज्या वेळेला आपण मल्टिपल पॅरामीटर पास करू व्हेरिएबल लेंथ पॅरामीटर पास करू तर ते सगळे पॅरामीटर एका टपलमध्ये सेव्ह होतात अँड वी कॅन ऍक्सेस देम थ्रू द टपल. सो फर्स्ट आपण एक सिंपल एक्झाम्पल बघू म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल. सो I will define a function def cal in bracket. मी काय करते पहिलं पॅरामीटर फॉर एक्झाम्पल एक घेते f आणि त्यानंतर जे सेकंड पॅरामीटर आहे इट कॅन बी एनी नंबर ऑफ पॅरामीटर. सो आय विल जस्ट राईट f star args. Now that args is a name for variable length argument and star will indicate that it is a variable length argument. args काय आहे व्हेरिएबलचं नेम आहे
आणि स्टार जे आहे ते काय इंडिकेट करतं, इट इज अ व्हेरिएबल लेंथ आर्ग्युमेंट. ओके, आता हे ऍक्सेस कसं होतं ऍक्च्युअल फंक्शन मध्ये, तर मी फॉर एक्झाम्पल काय करणार आहे, ऍडिशन करणार आहे. सो आय विल just make addition. So for example I have to use a for loop. आता for loop का लागेल आपल्याला, एक व्हेरिएबल घेतला समेशन साठी एस, त्याची इनिशियल व्हॅल्यू 0 ठेवली. आता फॉर कशाला लागणार आहे, तर जे आर्ग्युमेंट आपण ARGS मध्ये पास केलेले आहेत, ओके, तर ते आर्ग्युमेंट एका टपल मध्ये सेव्ह होतात आणि ते ऍक्सेस करण्यासाठी आपल्याला फॉर लूप लागणार आहे. सो फॉर के इन ARGS कोलन sum equal to sum plus k, फिनिश. मग मी प्रिंट केलं की पहिलं फॉर्मल किंवा पहिलं पोझिशनल पॅरामीटर म्हणू आपण, पोझिशनल पॅरामीटर इक्वल टू किती आहे आपलं, एफ आहे. जे आपण जे पॅरामीटर त्याला पास केलं पोझिशनल ते एफ आहे. त्याच्यानंतर ना आपण काय करू, प्रिंट ऍडिशन ऑफ व्हेरिएबल लेंथ पॅरामीटर, ऍडिशन ऑफ व्हेरिएबल लेंथ पॅरामीटर किती आहे, एस. सो आपण आता सेव्ह करू. आता बघा फंक्शन काय आहे तुमचं, कॅल आहे. पहिलं पॅरामीटर जे आहे ते कंपल्सरी आहे. सो मी पहिलं पॅरामीटर 10 पास केलं, फक्त 10 करू. सो इथं त्याचा अर्थ काय होतो बघा, सो ओनली पोझिशनल पॅरामीटर इज सेंट. नो म्हणण्यापेक्षा 0 व्हेरिएबल लेंथ पॅरामीटर, म्हणजे आपण व्हेरिएबल लेंथ पॅरामीटर मध्ये काही पास केलं नाहीये, फक्त पोझिशनल पॅरामीटर 10 पास केलाय. तर आन्सर काय येतं बघू आपण. सो फर्स्ट वी विल सेव्ह द कोड देन रन. बघा पोझिशनल पॅरामीटर 10 पास केला म्हणून आपल्याला आन्सर काय मिळालं, पोझिशनल पॅरामीटर 10 आणि ऍडिशन ऑफ व्हेरिएबल लेंथ पॅरामीटर 0, का तर आपण काहीच पास केलेलं नाहीये. सो इट विल गिव्ह जस्ट ॲज अ 0. ओके, आता मी काय करते, पहिलं त्याचं जे पॅरामीटर आहे फॉर्मल ते देते पहिला 20, त्याच्यानंतर फॉर एक्झाम्पल 1,2,3,4. म्हणजे आता इथं आपण काय केलं बघा, 4 एलिमेंट्स इन, 4 एलिमेंट आपण पास केले कुठं, 4 एलिमेंट्स इन व्हेरिएबल लेंथ आर्ग्युमेंट. व्हेरिएबल लेंथ पॅरामीटर मध्ये आपण काय केले, 4 नंबर पास केले. आता या 4 नंबरची काय होणार, ऍडिशन होणार. सॉरी, आपण एस व्हेरिएबल घेतले ना. सो पोझिशन पॅरामीटर मी पास केलेला 20 होतं आणि जे लेंथ पॅरामीटर पास केलं 1, 2, 3, 4 त्याचे ऍडिशन करून
1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10. जे आपल्याला मिळालेलं आन्सर हे करेक्ट आहे. जे व्हेरिएबल लेंथ आपण पास केले त्याची ऍडिशन झाली 10. सो असे आपण कितीही पॅरामीटर पास करू शकतो. सो इवन आय कॅन जस्ट मेक लाईक दिस. कॅल पहिलं पॅरामीटर कंपल्सरी, त्याच्यानंतर दुसरं पॅरामीटर, एकच पॅरामीटर मी पास केलं, असं सुद्धा पॉसिबल आहे. तर एकच इलेमेंटची बेरीज आहे तोच नंबर येणार 22. सो इज इट क्लिअर व्हॉट इज द व्हेरिएबल लेंथ आर्ग्युमेंट? ओके. आता आपण थोडा एक चेंज करून बघू. आपण पोझिशनल पॅरामीटर नाही पास केलं तर चालतंय का बघू. सो डेफ फंक्शन, काही पोझिशनल पॅरामीटर मी देतच नाही, स्टार. आणि आपण बघू की ARGS हेच नेम द्यायला पाहिजे असं काही कंपल्शन आहे का. सो आय एम गिव्हिंग ओनली स्टार A. म्हणजे हे काय झालं, फंक्शन विथ ओनली व्हेरिएबल लेंथ आर्ग्युमेंट. ओके. सो फॉर k in A प्रिंट k. आपण दिलेल्या फक्त व्हॅल्यू काय करायचे, प्रिंट करायचे, दुसरं काहीच केलेलं नाहीये. फन पहिला मी काय केलं, काहीच पास नाही केलं तरी चालतंय, ठीक आहे. दुसऱ्यांदा मी पास केलं हॅलो. असं काही नाही की नंबरच पास करायला पाहिजेत. वी कॅन पास एनी कॉम्बिनेशन, हाय कॉमा 3. काय होतं बघू आपण. मी पहिल्यांदा काय केलं, फंक्शनला एकही पॅरामीटर पास केलं नाही, दुसऱ्यामध्ये एक पास केलं स्ट्रिंग, आणि दुसऱ्यामध्ये एक स्ट्रिंग आणि एक नंबर पास केलाय. काय झालं बघा, म्हणजे ह्याचा अर्थ असा आहे की आपण काहीही पास नाही केलं, म्हणजे पहिलं पोझिशनल पॅरामीटर देणं पण कंपल्शन नाही, आपण फक्त व्हेरिएबल लेंथ आर्ग्युमेंट वापरू शकतो. हे क्लिअर झालं कारण फंक्शनला एरर आली नाही. त्याच्यानंतर बघा, आपण फंक्शनला काहीही पास केलं नव्हतं, म्हणजे हे त्यावेळेला तुम्ही जेव्हा फंक्शन मध्ये याल त्यावेळेला तुमच्याकडे डिस्प्ले करण्यासारखं काहीही नसणार आहे, कारण तुमचा टपल एम्प्टी आहे. त्यामुळे या फंक्शन मधला कुठलाही एक्झिक्यूट नाही, आउटपुट. त्याच्यानंतर मी एकच पॅरामीटर पास केलं हॅलो, तर हे हॅलो प्रिंट झालं बघा. त्यानंतर सेकंड टाइम फंक्शनला कॉल करताना मी काय केलं, हाय आणि 3 पास केलं, त्यामुळे आउटपुट मध्ये पहिला हाय आलं, नंतर 3 आलं. व्हेरिएबल लेंथ आर्ग्युमेंट क्लिअर आहे. येस, व्हेरिएबल लेंथ आर्ग्युमेंट मध्ये काही प्रॉब्लेम आहे? No, ma'am. Now can we combine variable length keyword argument? म्हणजे दोन वेगवेगळे कन्सेप्ट आपल्याला कंबाईन करायचे. Can we do like this? So it is also possible that we can combine keyword argument and variable length argument both.
and that will be called as keyword variable length argument. And this is a concept given to you. You have to study, and it can be taken as a subject topic for micro project. हा जो पार्ट आहे कीवर्ड व्हेरिएबल लेंथ आर्ग्युमेंट, हा तुम्हाला सेल्फ स्टडीला दिलेला आहे. त्यामुळे हा स्टडी करून तुम्ही ॲज अ मायक्रो प्रोजेक्ट म्हणून हा कन्सेप्ट घेऊ शकता. सो यू कॅन टेक दिस ॲज अ मायक्रो प्रोजेक्ट कन्सेप्ट, व्हेरिएबल लेंथ कीवर्ड आर्ग्युमेंट. So is there any problem in 4 types of parameter passing technique? आपण आज काय बघितले, 4 वेज बघितले पॅरामीटर पास करायचे. त्या 4 वेज मध्ये तुम्हाला काही डिफिकल्टी आहे का? आणि एक सिंपल कॉम्बिनेशन तुम्हाला करायला दिलेलं आहे. एनी ग्रुप कॅन टेक दिस ॲज अ मायक्रो प्रोजेक्ट टॉपिक. बाकीच्यांनी पण बघून ठेवायचंय, कारण त्याच्यावर जर काही एमसीक्यू पडलं तर आम्हाला शिकवलं नाही असं नाहीये, कारण तुम्ही काहीच करत नाही असं दिसतंय. सगळं ऑनलाईन असलं, बघून लिहायचं जरी असलं तरी लक्षात ठेवा, फ्युचर मध्ये ज्या वेळेला आपण ऍक्च्युअल काम करू त्यावेळेला शिकलेले प्रॅक्टिस केलेले कन्सेप्ट नेहमीच उपयोगी पडतात. नुसतं कागदावर तुम्ही आउट ऑफ आउट मार्क घेऊन ऍक्च्युअल करताना जर काही नाही जमलं तर त्याचा यूज नाहीये. त्यामुळे तुम्ही या भ्रमात राहू नका की काय ऑनलाईन एक्झाम आहे बघून देऊ. ऍटलिस्ट प्रामाणिकपणे जे काही आपल्याला मिळतंय तेवढं घ्यायचा तरी प्रयत्न करा. लेक्चर स्टार्ट झालं त्यावेळेला जॉईन झालेले स्टुडंट 34 असतात, आणि लेक्चर जसं जसं संपत येतं तस तसं एक 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 गळती लागल्यासारखं लेफ्ट होत जातं. तुमचा कंप्लीट रेकॉर्ड मॉनिटर केला जातो, किती वेळा जॉईन होता, किती वेळा लेफ्ट होता, प्रत्येक सब्जेक्टचा तुमचा तो मॉनिटर केलेला आहे, करता येतो. त्यामुळे ऍटलिस्ट आपल्याला जे मिळतंय त्याचा तरी यूज करा, त्याचं बेनिफिट घ्या. ओके, इज देयर एनी प्रॉब्लेम इन द 4 टेक्निक? जर काही प्रॉब्लेम नसेल तर आपण इथं स्टॉप करूया. आणि आता हे 4 टेक्निक तुम्हाला शिकवले, त्यामुळं तुमचा जो प्रॅक्टिकल नंबर 11 तुम्हाला जो करायला सांगितलेला आहे, सॉरी 10, प्रॅक्टिकल नंबर 10 झालाय तुमचा. 11 जे फंक्शनचा मी दिला होता, तर त्या 11 मध्ये आपल्याला 3 प्रोग्राम अजून ऍड करायचे आहेत. मी पाहिजे तर क्लासरूमवर परत टाकीन ते प्रोग्राम. फर्स्ट आहे कॅल्क्युलेट एरिया ऑफ स्क्वेअर अँड रेक्टँगल युजिंग डिफॉल्ट आर्ग्युमेंट. जे डिफॉल्ट आर्ग्युमेंट हा कन्सेप्ट यूज करून तुम्हाला स्क्वेअर आणि रेक्टँगलचा एरिया कॅल्क्युलेट करायचा आहे. म्हणजे आता हा काय कन्सेप्ट आहे, स्क्वेअरचा जर एरिया काढायचा असेल तर फॉर्म्युला काय, साइड इंटू साइड, म्हणजे आपल्याला एकच इनपुट लागतं. पण रेक्टँगलचा एरिया जर काढायचा असेल तर आपल्याला 2 इनपुट लागतात, एल इंटू बी. म्हणजे तुम्ही एक पॅरामीटर जर पास केलं तर आपण असं अज्युम करणार की हा स्क्वेअर आहे, आणि त्याच पॅरामीटरचा मल्टिप्लिकेशन करून तुम्ही एरिया देणार. जर मी 2 पॅरामीटर पास केले तर तुम्ही असं अज्युम करणार की ते रेक्टँगल आहे आणि त्याचा एरिया कॅल्क्युलेट करणार. सेकंड प्रोग्राम आहे कॅल्क्युलेट प्लस मायनस मल्टिप्लिकेशन डिव्हिजन ऑफ 2 नंबर अँड रिटर्न मल्टिपल व्हॅल्यू. आता हा ऑलरेडी मी तुम्हाला कालच्या लेक्चरमध्ये करून दिलेला आहे. यू हॅव टू कॉपी ॲज इट इज ओनली. त्यानंतर थर्ड फंक्शन आहे, थर्ड प्रोग्राम तुमचा फाइंड लार्जेस्ट नंबर फ्रॉम पास्ड नंबर ऑफ पॅरामीटर्स. तुम्ही जे पॅरामीटर पास करणार आहात त्यातला लार्जेस्ट फाइंड आउट करायचं आहे, बट यूज व्हेरिएबल लेंथ आर्ग्युमेंट कन्सेप्ट. व्हेरिएबल लेंथ आर्ग्युमेंट कन्सेप्ट यूज करून मॅक्झिमम किंवा लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करायचा. मी हे क्लासरूमवर टाकते लिस्ट. नाउ दिस प्रोग्राम यू हॅव टू ऍड इन अ प्रॅक्टिकल नंबर 11. So thus we have completed the practical 11.
In next lecture, we can complete the practical number 12. Then in the fourth chapter only we can complete up to 13. म्हणजे तुमच्या चॅप्टर 4 पर्यंतच आपण काय करणार आहे, 13 पर्यंत प्रॅक्टिकल तुमचे कंप्लीट होतील. 14 आणि 15 हे प्रॅक्टिकल जे आहे ते चॅप्टर नंबर 5 वर आहे आणि शेवटचं 16 नंबर प्रॅक्टिकल जे आहे ते चॅप्टर 6 वर आहे. म्हणजे चॅप्टर 4 पर्यंत आपण 13 प्रॅक्टिकल पूर्ण करणार आहे. ओके, so we will stop here. If you have any doubt you can ask. कुणाला काही शंका असेल तर विचारा, अदरवाइज we will stop. Yes, no doubt. Then you can leave the meeting. We will stop here. Thank you.